ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम खास खबर एक नज़र च मैं हाँ इशू ते साडे नाल अज दे इस खास प्रोग्राम दे विच अखबारां दी अहम सुर्खियां ते झात पाउण दे लई उन्हां खबरां बारे विस्तार नाल चर्चा करन दे लई साडे नाल स्टूडियो दे विच मौजूद ने सीनियर पत्रकार मदनदीप जी माहर मेहमान के तौर पर। आओ करते हैं उन्हां दा स्वागत। मदनदीप जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरे वालों भी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत और बहुत इस प्रोग्राम दे विच शिरकत करने लई मैं स्वागत करदा दर्शकों का। मदनदीप जी हुण करदे हां खबरां दा रुख। पहली खबर है जिहड़ी वो बहुत खास है क्योंकि किसानां दा जिहड़ा अंदोलन है वो दिन ब दिन वधदा ही जा रहा है ते ये मुद्दा जिहड़ा है वो हल हुंदा नज़र नहीं आ रहा है। इस दौरान ही खेती कानूनां दे विरोध दे विच भारत बंद दे दौरान विआहां ते एमरजेंसी सेवावां ते छूट रहेगी कल नूं ते नालों नाल 3 बजे तक चक्का जाम भी कीता जाएगा। तुसी किस तरह देखते हो इस खबर में? देखो कई दिनों तो तुहानूं पता है भी किसान अंदोलन ते बैठे है और ये अंदोलन घटन की थां ते वध रहा है जी। हुण तक जिहड़ी हैगी आ जिन्नी सरकार और किसानां दे दरम्यान गलबात हुई सी उस गलबात दे विच कोई बहुता कोई नतीजे ते नहीं ना सरकार पहुंची है ना किसान हाले तक संतुष्ट होए आ जी। हालात तां इह बण गए जिहड़ी आ पिछली मीटिंग सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किसान बिल्कुल जिवें मौन धार के बैठे रहे। सरकार ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਉਧਰ ਹੀ ਵਧਣਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। उम्मीद तो यह की जा रही सी कि जदों 5 गेड़ की जदों गलबात सरकार ते किसानां विचाले हुई है जी भी उहदे विच कोई ना कोई सिट्टा जिहड़ा हैगा वो निकलेगा पर नहीं कोई सिट्टा निकलिया। मैनूं ये समझ नहीं आ रही कि सरकार की उड़ीक रही है। मैं बड़ा हैरान है इस गल तो। सरकार नूं हाले भी ये उम्मीद है कि किसान अपने आप घर मुड़ जाणगे। सरकार नूं ये चाहीदा सी कि कोई ठोस कोई अपने वालों कोई प्रोग्राम दिंदी ठोस किसी नतीजे ते पहुँचती। गलबात जिहड़ी लास्ट हुण जिहड़ी गलबात हुई सी इस वेले सरकार नूं चाहीदा सी कि उहदे मंत्री साहबान जिहड़े हैगे आ भी वो कोई ठोस प्रोग्राम लैके आउंदे। प्रधानमंत्री साहब दे घर मीटिंग हुई सी और उस मीटिंग दे विच कोई ना कोई तां उन्होंने नतीजा कढ़िया होएगा कि किसान इस गल ते थोड़े संतुष्ट हो सकते हैं, इस गल ते अंदोलन वापस लै सकते हैं। घट्टो घट्ट जे प्रधानमंत्री नाल मीटिंग करन तो बाद किसानां नाल जिहड़ी मीटिंग कीती है उदों उन्हां कोल कुछ तां जिहा अपने पल्ले होना चाहिदा सी मंत्रियां दे या सरकारी नुमाइंदियां दे कि किसानां दे अगे रखदे ते किसान घट्टो घट्ट इस गल ते संतुष्ट हुंदे। हालांकि इस मीटिंग का इन्ना को हाँ पक्षी नतीजा जरूर सामने आया सी कि किसानां ने बाहर आके पत्रकारां नाल जदों गलबात कीती तां उन्हां ने कहा कि इस बार कि सरकार का जिहड़ा रवैया सी वो नरम सी जी। ਇਹਦਾ मतलब ये आ कि नरम रवैये तो बाद ये उम्मीद की जा रही है कि अगली जिहड़ी मीटिंग होनी है जिहड़ी हुण इन्हां ने रखी हुई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ना किसी चंगे नतीजे ते पुज्जिया जा सकदा है। पर क्योंकि जिहड़ी सरकार ते किसानां दे विचाले जिहड़ी 9 तरीक की मीटिंग है जी वो एक दिन बाद की मीटिंग हैगी ते एक दिन पहला यानी कि कल 8 तरीक नूं किसानां ने भारत बंद का सद्दा दिता है जी। असी उम्मीद ये कर रहे हैं जिवें पिछले समय के दौरान जिन्ना हुण तक जिहड़ा अंदोलन का जिहड़ा रुख रहा किसानां दा ये बड़ा शांतिपूर्वक रहा है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई इस तरह की गड़बड़ नहीं हुई। ईवन इत्थों तक कि जिहड़े एमरजेंसी केस है जिवें मिसाल के तौर पर कोई एंबूलेंस जा रही है हस्पताल दे विच या कुछ इस तरह की होर कोई एमरजेंसी हैगी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किसानां ने विघन नहीं पाया। उन्हां नूं बिल्कुल रस्ता दिता है और उन्होंने जाण दिता गया है जी। और हुण भी जदों भारत बंद का सद्दा दिता किसानां ने कल दा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी असीं ये उम्मीद करते हैं कि ये बहुत शांतिपूर्वक होगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी इस तरह की कोई शरारत नहीं कोई की जानी चाहिए या नहीं होगी। सरकार का भी ये बकायदा साडियां एजेंसियां का भी नज़र है ये जी और सुरक्षा दस्ते भी होणगे और कोई इस तरह की कोई शरारत नहीं करेगा क्योंकि
ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੇ ਆ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਵੀ ਬੜੇ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਨ ਸੁਚੇਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਟੇਬੰਦ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਠੰਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨੁਮਤੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਸਕੋ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ 70 ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੰਬੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਜੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵੈਕਸੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੋਲੀਓ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟੀਬੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਟੀਕਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੜੀ ਹੀ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਤਰਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ GNDU ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਸਹਿਤ 55 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੀ ਗਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਲਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਸਕ ਹੈ ਉਹ ਨੱਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੈ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਕੱਚ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਮਾਸਕ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਆ। ਮਾਸਕ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਵਾ, ਮਾਸਕ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਦੇਖ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਰੋਗ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਰੋਗ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਸੋ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਆ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਬਰ ਨਾਲ, 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨਿਯਮ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਤੰਬਾਕੂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਲ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਤੰਬਾਕੂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਝਾਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਧੁੰਦ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਇਹ ਧੁੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੋਰ ਧੁੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੌਸਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਇਸ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇੰਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ।